الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الكائنات والموجودات أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أرواح سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيداتنا فاطمة الزهراء سيداتنا خديجة الكبرى سيداتنا عائشة الرضا سيدنا حسن سيدنا وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حسن سيدنا حسين سيدنا علي سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الريدي سيدنا محمد ناكي مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأصدر عبد الله فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أبي الحسن الشادي سيدي أبي العباس المرسي سيدي ابن عطاء الله السكندري سيدي أحمد البدوي سيدي أحمد الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي شيخ ثم إلى حضرة روحي سيدي الكريم الجيل ثم إلى حضرة روحي سيدي أحمد الجامع وأصولهم وفروعهم وآل سلسلات أحد وأزواج وجميع العلماء والحبائب في العالم خصوصا أرواح جميع الحبائب العلماء في الدنيا جميع أولياء الذي بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا والسومال سيدنا شيخ محمود المسيح شرف هداية الله وأصولهم وفروعهم وآل سلسلات أحد وأزواج وذريته ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين الجميع وأمة هذه البلدة وصل حضرة روح المرمان في حسن أسقياء ثم إلى حضرة وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى ما نام به سلام وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير وإرضاء مرضاته ومقرب ثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembahasan yang nomor 2 dari perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama bohong, yang kedua adalah ghibah, menggunjing orang, ngerasani orang. Kemarin sudah kita bahas sedikit apa yang dinamakan ghibah dan kapan ghibah itu menjadi dosa besar. Terus kemudian sudah kita bahas kafarah, cara menghapuskan dosa ghibah, cara meminta maaf apabila kita telah menggunjing orang atau ngerasani orang. Sekarang kita bahas al-mawadhi allati tubahu fihal ghibah, kondisi yang mana kita diperbolehkan untuk ghibah. Ada saat-saat tertentu ini ghibah diperbolehkan. Ya, walaupun diperbolehkan tapi ya tetap ini lebih baik untuk ditinggalkan. Tapi boleh, tidak dosa. Ulama atau meringkas atau meringkas ya
tempat atau kondisi kita diperbolehkan ghibah itu ada 6. Dalam satu nadham, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sunnatin mutadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri walimadhari fiskan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izali mungkari. Ada 6. Kita diperbolehkan untuk ghibah, menggunjing orang, ngerasani orang, atau ngomong kejelekan orang lain. Yang pertama, al-mutadzallim, orang yang mazlum atau orang yang dizalimi, ini boleh untuk ngomong kejelekannya orang yang menzalimi. Al-mazlum, orang yang dizalimi, orang yang dinganiaya, orang yang diperlakukan jelek, ini boleh menggunjing, ngomongi orang yang zalim atau orang yang menganiaya tersebut. Semacam ada si A yang dizalimi oleh si B, akhirnya si A ini yang dizalimi oleh si B ingin menceritakan kezalimannya B kepada orang lain, kepada ayahnya atau kepada seseorang yang bisa untuk membantu si A. Akhirnya dia cerita kalau si B itu begini kejelekannya diceritakan. Maka si A menceritakan kejelekannya si B, ini dalam kondisi semacam ini diperbolehkan. Seumpama si A pernah dipukul oleh si B, tidak salah, nggak apa. Atau si A ini tanahnya diambil, dirampas oleh si B, atau si A ini sepeda motornya dicuri oleh si B, jelas. Akhirnya si A ini mau melaporkan ke polisi, melaporkan ke hakim, atau menceritakan kepada ayahnya, keluarganya. Tentunya si A harus menceritakan kejelekannya si B. Nah, dalam hal ini kita walaupun menceritakan kejelekannya si B, ini tidak berdosa, karena kita ingin menuntut hak kita. Tentunya kalau kita ingin menuntut hak kita atau kita melaporkan kepada seorang yang seorang tersebut mungkin bisa membantu kita, maka tentunya kita harus membicarakan kejelekannya orang yang zalim tersebut. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mutadzallim, ya. Yang pertama mutadzallim, orang yang dizalimi. Yang kedua mu'arrif, menyebutkan kejelekannya orang biar dia itu kenal, biar dia itu kenal. Contoh, ada seseorang ya namanya, katakanlah si A melamar seorang perempuan. Si A melamar seorang perempuan, sementara ayahnya si A ini tidak tahu akhlaknya, ayahnya si perempuan tidak tahu akhlaknya si A, kelakuannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana, nasabnya bagaimana. Akhirnya ayahnya si perempuan tadi bertanya kepada teman-temannya, saudaranya. Nah, sebagian orang yang ditanya tahu kalau si A ini kelakuannya jelek, punya kejelekan, punya aib.
Akhirnya oleh keluarganya tadi diceritakan, atau saudaranya atau temannya diceritakan, kalau si A ini punya kejelekan ini, yaitu kalau biasa ngutang tidak pernah bayar. Dia itu kejelekannya, dia itu kalau numpak sepeda motor tidak pernah amit, kurang ajar, dia sombong. Diceritakan lah, menceritakan kejelekan orang tujuannya agar orang lain selamat, ini adalah diperbolehkan, harus menceritakan. Kalau kita tahu jangan, kalau kita tahu dia itu istilahnya musyawarah kepada kita simpan kejelekannya, kita dosa, harus diungkap. Tapi ungkapannya itu ya jangan nambah-nambahi. Dia pernah hutang 10.000, ditambah-tambah dia itu kalau hutang itu sampai 1 juta, ya ini nambah-nambahi, ini tidak boleh. Jadi sekedar tentang pengetahuan kita. Ada seorang perempuan sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dilamar oleh 2 orang, minta pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau yang ini yang melamar kamu ini medit, cerai, kalau ini begini. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah kejelekannya. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa, bahkan wajib ya, agar si perempuan tadi selamat. Ada seorang laki-laki, karena orang laki-laki ini biar lamarannya diterima datang melamar bawa Avanza ya, gaya perlinte. Akhirnya si suami atau si ayahnya tadi itu, si ayahnya perempuan tanya, dia itu melamar ke rumah kemarin dia bawa Avanza putih, itu punya siapa? Oh itu pinjam, itu bukan punya sendiri, rentalan. Dia tidak punya Avanza, dia jangankan Avanza, sepeda motor saja dia masih CB tahun 76. Nah, ini wajib, tidak apa-apa. Atau begini, ada seseorang yang mengajak kongsi berdagang, ya, jualan sarung hampir hari raya. Ayo gimana kalau kita joinan, saya yang menjalankan, kamu yang dagang sarungnya atau yang kulaan sarungnya, bondo modal dari kamu, saya yang jalan. Akhirnya yang punya uang tadi ini, yang punya modal tidak tahu ini gimana, ini kok moro-moro ingin menjalankan sarungnya, kelakuannya bagaimana, apa dia amanah, bisa dipercaya. Jangan-jangan nanti dia menjalankan sarung, uangnya tidak ada yang kembali ke saya. Akhirnya dia tanya-tanya kepada temannya, kepada kenalannya. Maka kenalannya tadi itu harus menjelaskan kalau memang si penjalan tadi itu yang menjalankan sarung ini ada kejelekannya, harus dijelaskan. Oh jangan kalau bisa. Loh kenapa? Kelihatan khusyuk ke orangnya. Jangan, ini sudah kejadian, sering terjadi. Dia kongsi ke sana, dijalankan. Pernah diajak kongsi jualan sapi ya, sapinya dijual, akhirnya uangnya tidak ada yang kembali dan lain sebagainya. Harus. Nah, ghibah semacam ini adalah diperbolehkan ya. Akan tetapi jangan sampai mengada-ngada, harus hati-hati, karena dia benci, sebenarnya orangnya jujur baik, akhirnya dijelekkan. Ada seorang yang melamar, akhlaknya baik, terkenal amanah, alim dan lain sebagainya, minta musyawarah kepada orang yang keliru ya. Anak saya dilamar ini, gimana menurut? Oh kalau bisa jangan itu ya. Ya, dalam hatinya ingin diambil sendiri ya. Tidak boleh, fitnah itu termasuk dosa besar, mengada-ngada ya. Jadi jangan sampai mengambil kesempatan. Kita harus istilahnya tengah-tengah.
Kita harus tengah-tengah, walaupun kita itu benci kepada dia, tapi dalam urusan ini kalau memang sifatnya itu ada yang baik, ya kita sebutkan. Kalau memang ada jelek, kita sebutkan. Iya, memang dia itu akhlaknya baik, alim, tapi dia itu biasanya agak kurang ajar. Ya tidak apa-apa. Dengan bukti begini. Jadi jangan kejelekannya saja yang disebutkan, yang diceritakan, kebaikannya juga harus diceritakan. Karena apa? Sebaik-baiknya orang di situ pasti ada kejelekannya. Sejelek-jeleknya orang pasti di situ ada kebaikannya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita diperbolehkan ngomong kejelekan orang lain. Yang ketiga yaitu al-muhadzir. Wa huwa syakhsu alladhi yuhadzir auladahu aw tullabatahu aw ahla baiti ayyujalisu sahson ma aw usratama li anna fihi aibun kadab. Kita juga boleh mengomongi atau ngerasani orang dalam hal kita itu menceritakan kejelekan agar dia itu hati-hati, agar dia tidak bergaul dengan dia, agar dia tidak berteman dengan dia. Ya, kita cerita kepada orang yang kamu kok akrab dengan dia, loh kenapa? Ya kalau bisa dia itu begini. Kejelekannya diceritakan, dan ini sungguh-sungguh, tidak gawe-gawe, tidak mengada-ngada. Maka di sini juga boleh, agar orang lain selamat. Itu namanya muhadzir, agar orang lain ini jaga jarak, agar orang lain ini tidak terjerumus. Yang keempat, mudhirul fisq, orang yang terang-terangan melakukan maksiat, terang-terangan melakukan kefasikan. Orang maksiat itu yang bagus disembunyikan. Jadi dosa kita lakukan ini yang paling baik jangan diceritakan. Jadi jangan menceritakan dosa kita, kejelekan kita kepada orang lain. Kalau kita pernah melakukan kejelekan, simpan. Kalau kita melakukan kejelekan, simpan. Jangan sampai kita ceritakan. Utamanya kejelekan keluarga kita, kejelekan suami kita, kejelekan istri kita, kejelekan orang-orang yang ada di dekat kita. Ini kita simpan. Tapi kok ternyata ada orang ini kejelekannya dijelaskan, dia minum khamr terang-terangan di pinggir jalan dilihat orang lain, dia melakukan cium-ciuman sama perempuan, ya terang-terangan di depan orang lain, ya. Dia melakukan pokoknya wis membunuh orang, memukul orang. Nah, orang semacam ini namanya orang yang mujahir bifisqih atau mudhir bifisqi, orang yang jelas-jelasan melakukan maksiat. Lah, orang yang semacam ini boleh untuk diomongi atau boleh untuk dirasani kejelekannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, la ghibata li fasikin, tidak termasuk golongan tidak termasuk ghibah, menggunjing orang lain, kalau yang kita ghibai atau kalau kita omongi, yang kita rasani ini adalah seorang yang fasik, yang jelas-jelas menjelaskan dan terang-terangan di dalam melakukan kefasikannya. Terus kemudian yang kelima, kita diperbolehkan untuk menggunjing atau ngomong jelek kejelekan orang lain. Yang kelima, al-mustafti, orang yang meminta fatwa, orang yang bertanya hukum kepada seorang ulama, kepada seorang kiai. Ya, tentunya ketika cerita hukum atau meminta hukum tadi, dia menceritakan kejelekan orang lain, bahwa tetangga saya itu begini, tanah saya itu dirampas, sebenarnya ukurannya sampai sini, tapi dia itu di dalam
merampas hak saya, diceritakan kejelekannya. Dan kalau memang dia butuh untuk menjelaskan namanya, tidak apa-apa, namanya dijelaskan. Kalau memang dia itu tidak butuh, yang lebih baik disamarkan. Jadi umpamanya tanyanya kepada kiai, saya punya masalah, saya punya teman begini, dia punya teman, dia punya tetangga begini-begini, padahal yang cerita itu dia sendiri, yang dia alami sendiri. Ada seorang teman kiai, istrinya itu begini ya, lebih baik semacam itu disamarkan. Tapi kalau memang dia tidak bisa, tidak apa-apa ya. Kalau memungkinkan untuk disamarkan, ini lebih baik. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk disamarkan ya, artinya lebih di situ butuh untuk menjelaskan namanya dan duduk perkaranya biar jelas, maka ya tidak apa-apa kita jelaskan, dan tidak termasuk ghibah, tidak termasuk ngomong kejelekan orang lain yang dosa. Itu yang kelima. Yang keenam, man talabal i'ana fi izalatil munkar, orang yang mencari bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Contoh, kita melihat seseorang yang mabuk ya, mabuk-mabukan, kita tidak bisa untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Akhirnya kita meminta bantuan orang lain ya. Ketika kita meminta bantuan orang lain, tentunya kita menceritakan, oh ini dia melakukan zina, gimana ini, dia melakukan mabuk-mabukan, gimana ini, saya minta tolong agar diberantas kemungkaran semacam ini tidak apa-apa. Jadi selain 6 itu kita tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan, jangan menyebut nama. Kadang ya kadang orang yang ahli ceramah atau tukang pidato itu kalau tidak hati-hati kita akan terjerumus ke situ. Jadi kalau ternyata ada seseorang, ada sesuatu yang perlu dijelaskan, ya jangan disebutkan namanya. Ba'dunna, sebagian manusia ini melakukan ini, jangan ditakyin. Ini yang kedua, termasuk perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Yang ketiga, yang termasuk membatalkan puasa, pahalanya puasa, an-namimah, mengadu domba. Apa sih namimah itu? Naklul kalam biqasdil iftan wal ifsad wal idrar, memindah ucapan tujuannya untuk fitnah, memindah ucapan tujuannya untuk merusak, memindah ucapan, memindah perkataan tujuannya untuk memberi bahaya. Ini namimah, mengadu domba. Ucapan si A ya, ini kemudian disampaikan kepada si B. Akhirnya si A dan si B ini yang aslinya tidak ada apa-apa, akhirnya ada apa-apa ya. Ini namimah. Termasuk namimah, kadang kita sering menjumpai menceritakan kejelekan penduduk desa. Aslinya kita itu masuk ke desa itu husnudzon, tidak ada apa-apa. Akhirnya ada seseorang tokoh masyarakat, kiai masyarakat desa ini begini jelek, tukang gini. Ini namanya juga namimah ya. Namimah, hati-hati. Wan namimatu minal kabair, mengadu domba ini termasuk salah satu dosa besar. Apalagi kalau nanti akibatnya sampai terjadi permusuhan di antara kelompok, di antara keluarga, apalagi sampai terjadi peperangan, apalagi sampai terjadi pembunuhan antara teman, antara keluarga. Yang punya masalah 2 orang, gara-gara namimah akhirnya satu kelompok saling membenci. Yang punya masalah kiainya,
Tapi karena ada omongan, ya, yang punya masalah ya sebenarnya kiainya tidak punya masalah antara pondok dengan pondok yang satu. Ada orang yang tidak senang, akhirnya omongan yang satu disampaikan kepada yang satunya, akhirnya kiai sama kiainya musuhan. Bukan kiainya saja, santri-santrinya ikut, bukan santrinya saja, alumninya juga ikut. Nah, ini sudah termasuk dosa besar, ya, dosa yang sangat besar, ya. Hati-hati, apalagi sama-sama santri dari pondok lain, jangan sampai membanding-bandingkan. Biar setiap pondok punya keistimewaan sendiri, jangan kita membanding-bandingkan. Kalau ada orang lain ngomong pondoknya, sudah biarkan, jangan menang-menangan omong. Setiap pondok punya keistimewaan tersendiri, punya maziyah tersendiri, ya ada kekurangannya juga. Jangan sampai, kalau kita mau mengunggulkan alma mater kita, tapi jangan sampai menjelekkan alma mater yang lain. Tidak apa-apa kita sebagai penyambung lidah guru kita, ayo kalau bisa mondok di tempat saya, ya. Ini keistimewaannya begini, begitu saja sudah. Jangan di tempat lain tuh, kalau tempat itu begini, dah, ini namanya mengadu domba. Biarlah kecap nomor 1, tapi jangan sampai menjelekkan kecap yang lain. ABC nomor 1, tapi jangan sampai menjelekkan merek kecap yang lain. Ini namanya namimah, bahaya. Nanti akibatnya itu kalau sama kiainya mendengar, ya, akhirnya aslinya ndak apa-apa, sama kiainya, sama ulama, sama tokoh masyarakat saling menghormati, akhirnya ada sedikit gesekan. Akhirnya santrinya juga ikut-ikut, alumninya juga ikut-ikut, kiainya tadi itu punya mertuanya juga ikut-ikut, ya. Mertuanya tadi punya pondok juga, pondoknya juga ikut-ikut. Ini sudah bertumpuk-tumpuk dosanya ini. Hati-hati. Amma naklul kalam biqasdil islah. Kalau memang memindah ucapan, tapi tujuannya bukan untuk fitnah, bukan untuk merusak, tapi untuk kedamaian, biar untuk kebaikan. Nah, ini berarti kita kembali kepada pembahasan yang terdepan, ya. Ini adalah diperbolehkan, semacam kita memindahkan omongannya istri yang pertama ke istri yang kedua kemarin, ya, agar istri yang pertama dengan yang kedua ini rukun, akhirnya kita mengada-ngada atau ngomong sesuatu yang mengakibatkan mereka itu rukun, tidak terjadi masalah, atau dua saudara, ya, biar saudara itu saling rukun, akhirnya kita ngomong sekiranya mereka rukun. Jadi aslinya renggang kemudian bisa rukun, loh, ini justru dianjurkan, ini tidak apa-apa. Diceritakan, ya, anna rajulan kharaja ila suqi ariqqa liyashtari 'abdan yukhdimuhu fil bait. Dulu, ya, ada seseorang pergi ke pasar, di pasar itu dijual budak-budak. Dulu masih ada zaman budak, rampasan perang, ya. Dia ingin membeli budak, tujuannya akan dibuat pelayan di rumahnya. Akhirnya dia tertarik kepada satu budak, kemudian ditanyakan kepada sayyidnya, empunya, ini budak ini kamu jual? Iya. Tolong dijelaskan keistimewaan budak ini. Katanya si penjual, katanya si sayyid, empunya, oh, kalau budak ini hebat, dia bisa komputer, ya, dia bisa mutakallim, kalau omong enak, ya, bisa pidato, bahasanya fasih, cerdas, semangat, tidak malas, pokoknya wis kuat dia, jarang tidur. Kok pelayannya itu doyan turu, ya, kari bayar itu, semangat.
Tapi katanya si empunya sih, dia hanya punya satu sifat jelek. Apa itu? Dia suka mengadu domba. Dia senang mengadu domba. Itu saja kejelekannya. Kalau yang lain dia baik semuanya, sudah semangat, terengginas, bisa nulis, ahli, semuanya. Tapi dia itu kadang suka mengadu domba. Akhirnya orang yang beli tadi itu, wah ini cocok ini sudah. Hanya apa sih, suka mengadu domba itu remeh itu, gampang itu. Yang penting terengginas, yang penting semangat, kuat, nggak malas, cerdas, bisa nulis, ya. Akhirnya dibawa pulang. Ya, dibawa pulang sampai beberapa waktu dia melayani. Oleh beberapa waktu kebiasaan jeleknya ini mulai timbul, yaitu apa tadi? Mengadu domba. Memang kebiasaan jelek ini sulit untuk dirubah. Watuk ini angel. Tapi ya bisa dirubah pelan-pelan. Buktinya apa? Buktinya hayawan galak saja, kalau kita didik dengan begitu baik pendidikannya, akhirnya berubah. Burung itu tidak bisa, assalamualaikum tidak bisa. Tapi karena dididik pelan-pelan, akhirnya burung tadi itu bisa ngomong assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Kuda yang galak, ya, ini sulit untuk ditundukkan. Ini kalau pelan-pelan diberi pelajaran, akhirnya tunduk. Anjing pelacak itu kan aslinya anjing tidak bisa apa-apa, akhirnya dididik akhirnya dijadikan anjing pelacak. Pokoknya watak ini bisa berubah pelan-pelan, tapi biasanya kadang watak aslinya itu muncul kadang. Nah ini yang budak tadi itu watak aslinya muncul, dia suka namimah, suka mengadu domba. Akhirnya dia punya tujuan mau mengadu domba si suami dan istri yang menjadi empunya tadi, yang menjadi sayyidnya. Dilihat kok kehidupannya harmonis, kehidupannya mesra, ya. Kehidupannya itu Masya Allah tidak pernah terlihat tukaran, rukun, tidak pernah terlihat konflik di dalam keluarga. Hatinya itu iri, hatinya itu iri. Memang kalau sudah iri, ini hasud, ini Masya Allah, ya. Orang kalau sudah terjangkit penyakit hasud, ini ndak ono api wong, ya. Yes. Lah dia tahu istrinya ini adalah seorang yang pencemburu, ya. Pencemburu dan tidak mau suaminya ini sampai kawin lagi. Ya memang rata-rata kan perempuan itu ya begitu. Kalau sudah menjadi istrinya, perempuan ini tidak mau suaminya ini diampungi wong. Dia adalah suami saya satu-satunya, tidak boleh dia mempunyai istri yang itu. Semuanya perempuan semacam itu, ya. Padahal umpamanya si suami beristri lagi kan di sana ada yang membantu kan, biasanya payah masak, ya. Biasa aja payah lek masak dideweni, akhirnya ono sing nulungi, tapi dia tidak mau, ya. Tidak mau. Sampai-sampai seorang perempuan suruh milih orang yang merelakan si suami ini kawin lagi, besok akan diberi mahkota emas di surga. Katanya si perempuan, ben masih aku masuk rokok dak apa-apa. Ya. Ya. Itu semuanya perempuan itu sudah merupakan watak atau jibillah memang, ya. Tidak mau dibagi-bagi. Ya kecuali memang perempuan itu sekelas wali perempuan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini hatinya bersih, ya. Seorang wali yang dari Mesir, ketika
dia sudah berkeluarga, ini si suami ditawari, Mas, sampai ndak kepingin kawin maneh ta? Ya namanya seorang laki-laki normal ya, ditawani kawin maneh, dek bendina mangan roti ya kepingin mangan pohong pisan ya. Ya kepingin dek. Oh ya wis, silakan. Bahkan si perempuan si Rabi'atul Adawiyah ini yang mencari sendiri, digelekno, dicarikan. Ini ya, saya punya pandangan Mas, ini gimana? Cocok apa enggak sampai? Oh cocok, wis aku sing ngelamar. Dilamar sendiri oleh Rabi'atul Adawiyah. Setelah kawin, kalau sudah gilirannya si suami untuk pergi ke istri yang kedua, ya, ini si perempuan yang kedua ini diberi minyak, dibelikan minyak oleh Rabi'ah, oleh istri yang pertama, diberi pakaian yang baik, diberi minyak. Akhirnya katanya istri yang pertama, sudah kamu pergi ke suami ya. Jadi semacam itu sudah lain itu ya. Itu waliyah min auliyaillah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya rata-rata perempuan enggak bisa kayak gitu, enggak bisa. Akhirnya si budak tadi itu ngomong kepada si perempuan, si istri, "You atau Bu, apakah kamu kepingin suamimu tidak kawin lagi?" Oh, katanya si perempuan, "Iya sih. Ya, ini cocok ini. Apa ada resepnya?" Akhirnya ada. Kalau ingin suamimu setia kepada kamu dan tidak akan kawin lagi, maka caranya begini. Nanti malam ketika dia tidur ya, kamu membawa gunting atau silet, terus kemudian ambillah jenggotnya, rambut jenggot, atau ambillah rambutnya beberapa helai ya. Terus kemudian kamu simpan. Katanya si istri, "Yuk gimana cara ngambil?" "Yuk gampang, nanti pas waktu dia tidur ya, waktu malam kamu gunting rambutnya, terus kamu simpan, kamu bawa kemana kamu pergi, insya Allah suami kamu tidak akan nyeleweng." Katanya sih ini cocok ini ya. Sip. Ya, si perempuan langsung mengiyakan, membenarkan. Akhirnya setelah sudah itu si budak tadi pergi ke si suami. Si istri sudah membenarkan ucapan si budak, sudah mantep, yakin itu merupakan cara agar si suami tidak serong. Si budak tadi pergi ke si suami. "Wahai tuanku, saya punya kabar mengkhawatirkan, ada kabar jelek ini. Aku beritahukan biar sampean itu waspada." "Apa?" "Saya mendengar istrimu ini berencana malam ini mau membunuh kamu. Dia punya rencana, punya maksud membunuh kamu." "Loh, istriku mau membunuh saya?" "Iya benar. Jadi saya hanya agar kamu hati-hati, nanti malam rencananya." Terus kemudian, "Kalau kok memang aku bohong, sudah kamu bunuh ya. Kalau saya bohong." Akhirnya si Sayyid tadi, si suami mulai percaya. "Ya sudah, aku percaya. Ini kabar kamu ini bener apa enggak?" "Loh, coba nanti malam teliti. Kamu nanti pergi ke tempat tidur kamu pura-pura sakit, pura-pura tidur aja. Etok-etok turu. Kamu harus hati-hati, jaga-jaga. Terus nanti pasti istrimu nanti akan membawa gunting ya,
atau membawa silet atau membawa pisau, ya, kamu sebelumnya sudah harus sediakan pedang di bawah kasur kamu. Kalau dia mendekat membawa gunting, langsung kamu bunuh. Wah. Akhirnya ya percaya juga. Si Sayyid tadi percaya. Akhirnya dia mengambil pedangnya, disimpan di bawah kasur. Setelah waktu malam datang, akhirnya dia pura-pura tidur, dan sungguh ya kan rencananya si perempuan tadi mau mengambil rambutnya. Si perempuan masuk ke dalam kamar membawa silet, membawa gunting. Katanya si suami, oh bener berarti aku katanya dipateni. Si istri mendekat mau menggunting atau memotong rambutnya, langsung si suami bangun, langsung mengambil pedangnya, si istri dibunuh. Ini bahayanya orang yang punya sifat namimah. Setelah istrinya dibunuh, keluarganya tidak nerima, keluarga si istri. Katanya keluarganya harus dihukum ini. Kalau membunuh orang harus dihukum juga, harus dibunuh. Akhirnya keluarganya langsung si suami tadi itu dibunuh juga. Si suami dibunuh, keluarganya si suami tidak nerima. Akhirnya terjadilah peperangan antara keluarga si istri dengan keluarga si suami. Gara-gara namimah, satu keluarga terjadi peperangan. Si istri terbunuh, si suami juga terbunuh. Keluarganya juga akhirnya terjadi permusuhan. Namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang punya sifat mengadu domba. Dan juga orang yang punya sifat mengadu domba ini mengakibatkan rahmatnya Allah tidak turun. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam ini pernah terjadi paceklik bertahun-tahun, tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Beberapa kali sholat, tapi doanya Nabi Musa ini tidak dikabulkan, padahal Nabi Musa yang berdoa. Akhirnya Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa wahai Allah kita melaksanakan istisqa beberapa kali tapi sampai sekarang hujan tidak turun? Jawabannya Allah, bagaimana aku menurunkan hujan, bagaimana aku menurunkan rahmat kepada kaum kamu, kepada masyarakatmu, sedangkan di antara masyarakat kamu ada orang yang suka mengadu domba. Kalau ingin turun rahmat, yang mengadu domba itu suruh keluar, suruh pergi, baru kamu berdoa, doa kamu akan dikabulkan. Selama si pengadu domba tadi itu tidak tobat, kalau dia ikut bersama kamu berdoa, aku tidak akan menerima doa kamu. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, siapa di antara masyarakatku itu yang punya sifat namam, pengadu domba? Biar sudah, saya akan usir dia. Sebutkan namanya ya Allah, siapa dia? Katanya Allah, loh Musa, aku melarang untuk mengadu domba. Kalau aku sebut namanya berarti aku juga mengadu domba. Sudahlah, umatmu suruh tobat, masyarakatmu suruh tobat ke semuanya. Tidak aku sebutkan, tidak aku jelaskan siapa yang termasuk punya penyakit pengadu domba itu. Kalau saya sebutkan berarti saya termasuk namam, saya termasuk pengadu domba. Itu bahayanya namimah. Oleh karena itu kita puasa, ya, kita puasa hendaklah kita menghindari sungguh apa yang bisa membatalkan pahalanya puasa, di samping kita menghindari sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut. Yang keempat, dari sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya puasa, an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat.
melihat dengan hasrat, ya, syahwat itu mailul qalbi, tertariknya hati. Ini juga bisa menghapus dosanya puasa. Hati-hati, di HP ya banyak, di situ banyak perempuan-perempuan yang cantik, ya. Kita melihat di HP langsung tertarik hati kita, sudah buyar, sudah buyar. Itu melihat. Oleh karena itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita melihat perempuan bukan mahram orang lain, ya, maka langsung palingkan mukamu. Jangan kamu melihat perempuan cantik langsung kamu tetapkan, dipandang terus. Jadi kamu kalau langsung melihat langsung kamu palingkan, ini sudah, itu namanya penglihatan pertama itu tidak ada khitobnya, tidak ada dosanya. Itu kalau melihat orang lain bukan mahram, bukan istrinya, ya, bukan istrinya. Kalau istrinya sendiri ya tidak apa-apa tentunya, ya, istrinya sendiri, tapi ya lebih baik kita hindari. Wa idza nadhara shaim ila imra'atin ajnabiyatin bisyahwatin, apabila ada orang puasa melihat perempuan yang bukan mahramnya atau orang lain, perempuan lain dengan syahwat, dengan hasrat, dengan ketertarikan, fayajibu ala hadas shaim ayusrifa nadrahu anha fil, maka harus memalingkan penglihatannya seketika, harus dipalingkan. Wala yajuzu ayyutilan nadhra, dan tidak diperbolehkan dia itu memperpanjang penglihatannya. Wah, dicekirek terus naik eman. Fa idza kanat an-nadratul ula fuj'a falaysa alai syai'un, apabila pandangan pertama ini adalah fuj'a, artinya dihukumi sedekah, maka berarti ini tidak ada dosanya. Ya, anggap rezekinya kamu sudah. Pandangan pertama melihat perempuan cantik atau pandangan pertama melihat laki-laki tampan, ya sudah, itu rezeki kamu, tapi jangan teruskan. Palingkan muka kamu setelah itu. Ya ojo diulangi maneh, ojo didelok maneh. Yajibu ayyusrifa nadru anha halan fa in adaman nadro, kalau dia terus memandang, dipandang terus, au karrara, atau diulangi lagi, berpaling delok maneh, berpaling delok maneh, azima, tentunya itu dosa dan menjadi maksiat. Kalau dia dalam keadaan puasa, dan puasanya tentu akan batal pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah, penglihatan itu adalah semacam anak panah, ya, anak panahnya iblis yang beracun, yang beracun. Rasulullah juga bersabda, an-nadratul ula laka wasaniyatu alaika, pandangan pertama itu ya tidak apa-apa, tidak dosa, tapi yang dosa pandangan yang kedua dan yang seterusnya. Ada kan satu syair dari Imam Syauqi, nadratun fabtisamatun fasalamun wa kalamun famau'idun faliqa'u. Pertama pandangan, setelah pandangan akhirnya terjadi senyuman. Kalau sudah senyuman akhirnya fasalamun, kirim salam. Kalau sudah kirim salam, fakalamun, akhirnya omongan. Kalau sudah omongan, famau'idun, akhirnya ada janji. Kalau sudah ada janji, faliqa'un, akhirnya ketemu. Ya. Nadrotun, pertama pandangan. Setelah pandangan tatisamatun, saling tersenyum. Kemudian fasalamun, akhirnya saling kirim salam. Ya, pertama umpamanya kalau di medsos biasanya pertama komentar atau mengungkapkan pakai cap jempol. Setelah itu mengungkapkan pakai ibtisam,
senyum, tertawa, pakai apa itu namanya ya. Kemudian salamun, pakai salam. Setelah itu omong-omongan, kalau sudah omong famau'idun, janji, akhirnya ketemu. Hati-hati, utamanya itu adalah istrinya orang lain. Hati-hati, banyak sekali terjadi perselingkuhan karena alat-alat media sosial zaman sekarang. Kam nadrotin fatakat fi qalbi sahibiha. Banyak penglihatan bisa menembus hati orang lain, dan tembusan daripada pandangan yang diumpamakan anak panah tadi itu sulit untuk dicabut ya. Kan apa isyarat love itu, cinta itu kan pakai anak panah, pakai daun waru kayak anak panah gitu. Daun waru diibaratkan hati, kemudian dipanah. Ini lah, terus kemudian apabila kita melihat pandangan yang pertama terus spontan kita alihkan, ini apa kegunaannya? Mantarokaha makhofati, apabila kita meninggalkan pandangan yang hasrat karena takut kepadaku, kata Allah, takut kepada Allah, maka abdaltuhu imanan, aku akan ganti dia iman, yajidu halawatahu, yang dia temukan manis di dalam hatinya. Jadi kalau kita mandang seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan syahwat, terus kemudian kita palingkan, Allah akan memberi iman, halawatul iman, manisnya iman masuk ke dalam hati orang tersebut. Ini berlaku kepada laki-laki perempuan ya, bukan laki-laki saja yang diharamkan melihat perempuan lain yang bukan mahramnya. Si perempuan juga semacam itu, sama kalau melihat laki-laki lain. Terus kemudian yang kelima, insyaallah kita bahas besok lagi ya, yang membatalkan pahalanya puasa yang kelima adalah al-yamin kadzibah, sumpah yang bohong, sumpah palsu. Kita meneruskan pembahasan sebentar at-tabarruk bis-sholihin. Masalah at-tabarruk bi ba'dil amakin wal asya' allati warada syar'u bit tabarruk biha kal Ka'bah wa Zamzam. Kita tabarruk dengan Rasulullah itu sudah kita ceritakan panjang lebar. Sekarang bagaimana hukumnya mengambil barokah tempat-tempat yang bersejarah, semacam Ka'bah, semacam Zamzam ya, atau tempat-tempat yang bersejarah. At-tabarruk bil Ka'bah wa turabuhati buha hajaru aswad. Di sini diterangkan Al-Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i, ya juzu akhdu syai'in min tibil Ka'bah la litabarruk. Tidak boleh mengambil wangi-wanginya Ka'bah baik untuk tabarruk ataupun yang lainnya, tidak boleh. Kalau ingin mengambil wangi-wanginya Ka'bah, maka harus untuk mengambil atau membawa minyak sendiri. Jadi apabila kita mengambil sesuatu dari Ka'bah terus kita bawa pulang, ini haram hukumnya ya. Caranya kita bawa minyak sendiri, kita usapkan ke Ka'bah, lah baru kita mengambil tabaruk di situ, mengambil barokahnya di situ. Terus kemudian kalau jadi apa yang ada di tanah haram ya, apa yang ada di tanah haram semuanya tidak boleh kamu bawa ke daerah kamu, haram. Kamu mengambil batunya tanah haram dibawa pulang ke Indonesia, wajib kamu mengembalikan. Apa yang ada di tanah haram jangan sampai kamu ambil, walaupun tujuannya untuk mengambil barokah, tidak boleh haram. Mengambil debunya tanah haram ya, kamu ambil bawa pulang terus kemudian kamu taruh di
kebun kamu, di tanah kamu, sawah kamu akan mati, jelas itu nanti, dan wajib untuk dikembalikan. Yang boleh dibawa pulang dari tanah haram itu satu, apa? Air zam-zam. Air zam-zam saja. Di dalam Majmu', kitab Majmu', Imam Nawawi mengatakan ittafaqat nususus Syafi'i wal ashab, sepakat ulama-ulama Syafi'i ya ala jawazi naqli ma'i zamzam ila jami'il bilad, boleh membawa air zam-zam untuk dibawa ke seluruh dunia, dimanapun, negara manapun. Wastihbabi ahdi litabarruk, boleh untuk mengambil barokahnya. Kalau selain air zam-zam tidak boleh. Naklu turabil haram, memindah debunya tanah haram, wa ahjarihi, batunya tanah haram, haramun, haram. Wa yajibu raddu ilal haram, wajib dikembalikan lagi. Kita titipkan kepada orang yang haji, yang umroh, untuk dikembalikan. Lama zam-zam, bukan air zam-zam. Fala yahrumu nakluhu, kalau air zam-zam tidak haram untuk kita pindah ke tanah yang lain. Dan wala yukrahu, sebaliknya juga tidak makruh, boleh. Ya, tujuannya kan untuk mengambil barokah. Karena banyak ulama itu mengambil air zam-zam dimanfaatkan untuk obat, ya, untuk obat, diminumkan kepada orang yang sulit melahirkan, diminumkan kepada orang yang sakit. Ini banyak merasakan kemanfaatannya. At-tabarruk bi ta'liqi tama'imil Qur'an, boleh mengambil barokah ya, sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'an untuk ditempelkan kepada orang yang sakit, untuk diambil barokahnya. Ada Quran kita tempelkan, ya jimat itu loh ya, jimat, ada tulisan Al-Quran, ada tulisan asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala, ini boleh ya. Kita besok insya Allah kita teruskan at-tabarruk bis sholihin. Sekarang mengambil barokah orang-orang yang soleh. Jadi bukan nabi, tapi orang soleh, ulama, kiai, habaib ya. Kalau nabi sudah kita jelaskan bagaimana kemarin ya. Kalau tempat-tempat yang bersejarah barusan kita jelaskan, atau asharun nabi, rambutnya Rasulullah dan lain sebagainya dijelaskan. Sekarang atau besok kita bahas tentang mengambil barokahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-walinya Allah ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bahas di pertemuan besok. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi umur panjang untuk bisa melaksanakan dan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizqi, ya kathiral khairat, ya wasi'al 'ata, ya dafi'al bala, ya sami'ad du'a hadiran laisa bighaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyal lutfi, ya jamila sitri, ya haliman la ya'jal, ya kariman la yabkhal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazali dhalika hala. Allahumma ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kasir, sahiba kulli farid, ya mughniya kulli fakir, ya muqawwi kulli dha'if, ya ma'mana min kulli makhif, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna kathir ya Allah, hajatuna kathir, hajatuna kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina ya Allah mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika warhamna bi qudratika ala antu. Allahumma ya Allah, ya Allah, tahassantu bidil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut.
Allahumma asrif anna hadzal waba wa najjina min syarrid da wa najjina min syarrid da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir liwa rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatasfi suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi zina li khamsatun nutfi biha harral waba'il hatima wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun nutfi biha harral al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun harral waba'il hatima al mustafa wal murtada ma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa nahuma wal fatima li khamsatu nutfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk